ಪ್ರಿಯರೇ, ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಡೆಸು, ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆಸು, ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯ ತನಕ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ. ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಟಿಕಲ್ ಕಥನೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀನು ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ, ನೀನು ನಡೆಸು. ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ನೀನು ನಡೆಸು. ನಿನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಥನೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಥನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಳೆದು ಬರಲಿ ಕಥನೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಥನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಕಥನೆ. ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಥನೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಥನೆ. ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಂಥವರೇ ಎಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಕಥನೆ. ನೀನು ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥನೆ. ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚುಮುಕುತ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚುಮುಕುತ್ತೇನೆ ಕಥನೆ. ನೀನೇ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ನೀನು ನಡೆಸು, ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾರನ್. ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hallelujah. Praise the Lord. Psalms 112, verse 1 and 2. Praise you the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delight gently in his commandments. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Hallelujah. धन्यवाद 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 ईश्वर राजा. धन्यवाद देती मेरे खुदावंत राजा. धन्यवाद देती मेरे पिता परमेश्वर. आज का ये वचन मेरे खुदावंत राजा तुमने हमें दिया मेरे खुदावंत राजा. पिता परमेश्वर मुझसे प्रार्थना करती मांग के खुदावंत राजा, ये वचन पिता परमेश्वर मेरे खुदावंत राजा हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हम कार्य में लाने पाए मेरे खुदा. इसके अकॉर्डिंग पिता परमेश्वर हम चलने पाए मेरे खुदावंत राजा. तेरी आज्ञाओं का पिता परमेश्वर मानने वाले हो सके पिता. तेरे लिए पिता परमेश्वर मेरे खुदा हम परफेक्ट हो सके मेरे खुदा. हमें इस योग्य बना मेरे बाप आसमानी कि पिता परमेश्वर हम हर एक वे में मेरे पिता परमेश्वर तेरे लिए सिद्ध रहने पाए मेरे खुदा. हमारे जीवन से पिता जो भी मेरे खुदा राजा गुनाह होते हैं उन सारे गुनाहों को तू क्षमा कर मेरे पिता. अब तेरी आज्ञाओं के अनुसार पिता अपना जीवन व्यतीत करने पाए मेरे खुदा. अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे मेरे खुदा. और मेरे खुदावंत राजा मेरे पिता अपने पवित्र लहू से ईश्वर नासरी तो हम सबको शुद्ध कर, पवित्र कर मेरे खुदा. मेरे खुदा परमेश्वर जो भी मलिनता, जो भी पिता परमेश्वर पाप हमारे जीवन में मेरे खुदा उन सारे गुनाहों को तू क्षमा कर पिता. आज का ये वचन पिता तूने ब्लेस किया, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा. पिता आगे के पिता परमेश्वर आराधना को तेरे हाथ में सौंपती हूँ मेरे बाप आसमानी. आगे की आराधना को तू ब्लेस कर मेरे पिता. तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम तेरी प्रशंसा और महिमा करने पाए मेरे खुदा. पिता परमेश्वर तेरे दास को ब्लेस कर मेरे खुदा. तेरा वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवनों को छूने पाए मेरे खुदा. आज का वचन मेरे खुदा तेरी ओर से हमारे लिए पिता परमेश्वर एक जीवन की रोटी होने पाए मेरे खुदा, कि हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करके मेरे खुदा तृप्त होने पाए और पिता तेरे अकॉर्डिंग पिता परमेश्वर फल लाने पाए मेरे खुदा जैसा तू चाहता है मेरे ईश्वर राजा. पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती मांगती खुदा हम सबको मेरे खुदा राजा मेरे पिता तैयार कर तेरे आगमन के लिए मेरे खुदा. हम सब सदैव पिता परमेश्वर तेरे आने की राह बाहर जोतते रहने पाए मेरे खुदा. ये आशीष, ये ब्लेसिंग मैं उससे मांगती हूँ. आगे की आराधना को और आगे के पिता परमेश्वर मेरे खुदा वचनों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ.
मांगती इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र यीशु नासी के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಸ್ತುತಿಸುವ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ बंदी ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿಂದ್ರಸನ ಬಯಸಿರುವೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸೋ ನೀ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಯಸಿರುವೆ ನಿನ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸೋ ನೀ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ನೀನು ಜೀವಾಂಚಲವು ನಂದವನ್ನು ತೀರಿಸು ಆಲೋಚನಕರ್ತನೇ ನೀ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ನೀನು ಜೀವಾಂಚಲವು ನಂದವನ್ನು ತೀರಿಸು ಆಲೋಚನಕರ್ತನೇ ನೀ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಯಸಿರುವೆ ನಿನ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸೋ ನೀ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ನೀ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನೀನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ, ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆತನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಆತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವ ಆತನ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯೋಗ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನ ದೇವರಾದ ಆತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೀವಸ್ವರೂಪನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೀವಹಾದಿಯನು ನನ್ನ ನಡೆಸುವನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೀವಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮರಣದ ಬಂಧನದಿ ಬಿಡಿಸಿದನು, ಪಾತಾಳದ ಕರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದನು. ಮರಣದ ಬಂಧನದಿ ಬಿಡಿಸಿದನು, ಪಾತಾಳದ ಕರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದನು. ಅಂಧಕಾರ ದೊರೆತನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅತಿಶಯ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದನು. ಅಂಧಕಾರ ದೊರೆತನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನದಿಂದ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಕುಮಾರ ರಾಜ್ಯದ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತನು ಸ್ತುತಿಸುವ, ಆರಾಧಿಸುವ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಜೀವಸ್ವರೂಪನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೀವಹಾದಿಯನು
ನನ್ನ ನಡೆಸುವನು, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನೆ ನನ್ನ ತಂದೆ, ಜೀವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಓರಿ ಬಾಲ ಶಾಂದೋಲೋಬ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹಾಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವ. ಎಸ್, ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಪಂಚಶತಮಾನ ದಿನದಂದು ಸುರಿಸಿದಂತೆ ಸುರಿಸಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ಇಳಿದಂತೆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ. ಪಂಚಶತಮಾನ ದಿನದಂದು ಸುರಿಸಿದಂತೆ ಸುರಿಸಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ಇಳಿದಂತೆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ. ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾ ಬೆಳಗಲು, ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾ ಬೆಳಗಲು, ಉನ್ನತ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ, ಉನ್ನತ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ. ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಯೇಸುವೇ ಸತ್ಯ ದೇವರೆಂದು ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ನೀ ಚಲಿಸಯ್ಯ. ಯೇಸುವೇ ಸತ್ಯ ದೇವರೆಂದು ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ನೀ ಚಲಿಸಯ್ಯ. ದಾಹದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬೇಡುವೆನು, ದಾಹದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬೇಡುವೆನು, ಸೇವೆಯ ಮಾಡಲು ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಸೇವೆಯ ಮಾಡಲು ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಫಲಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸು, ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರ
ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಂದಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಕರ್ತನೇ. ಓ ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಕರ್ತನೇ. ನಾವು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು ಕರ್ತನೇ. ಓ ಜನಾಂಗದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು. ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಗ್ಲೋರಿ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Thank you, Lord. Yes. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಆತನಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಏಕೆ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದನು. तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे तुझ सा कोई नहीं सिंहासन पे विराजमान धरती गाय तेरी गुणगान तुझ सा कोई नहीं घुटनों पे
ಗ್ಲೋರಿ 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 ಗ್ಲೋರಿ. ಓ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಓ ಚಲಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ, ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತನ ಆರಾಧಿಸುವ, ಹೃದಯದಿಂದ ಆತನ ಆರಾಧಿಸುವ, ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಆತನ ಆರಾಧಿಸುವ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ರಬರ ಶಬ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣಿಕನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆರೂಬಿಯರು, ಸೇರಾಫಿಯರು ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಸುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ, ಮಹಿಮೆಯು ನಿಯೋಗ್ಯನೇ, ಮಾನ ಪ್ರಭಾವವು ಉಳ್ಳವನೇ. ಕೆರೂಬಿಯರು, ಸೇರಾಫಿಯರು ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಸುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ, ಮಹಿಮೆಯು ನಿಯೋಗ್ಯನೇ, ಮಾನ ಪ್ರಭಾವವು ಉಳ್ಳವನೇ. ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಯೋಗ್ಯನೇ, ನನ್ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ. ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಯೋಗ್ಯನೇ, ನನ್ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ. ಶುದ್ಧನೇ ಶುದ್ಧನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಸಮಶಕ್ತನೇ ಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಸಮಶಕ್ತನೇ ಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೆರೂಬಿಯರು, ಸೇರಾಫಿಯರು ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಸುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ, ಮಹಿಮೆಯು ನಿಯೋಗ್ಯನೇ, ಮಾನ ಪ್ರಭಾವವು ಉಳ್ಳವನೇ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವವಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸಿಂಹಾಸನರೂಢನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸುವಾತನೇ ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸುವಾತನೇ ಆರಾಧನೆ. ಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಸಮಶಕ್ತನೇ ಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಮಶಕ್ತನೇ ಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೆರೂಬಿಯರು, ಆತನ ಕೆರೂಬಿ ಮತ್ತು ಶರೋಬಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಸನರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಸನರೂಢನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೇವದೂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತನು. ಆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದು. ಯೋಗ್ಯನೇ
ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ರೋಮಿಯರು ಸೆರಾಫಿಯರು ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಸುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರೇ. ಮಹಿಮೆಯು ಯೋಗ್ಯನೇ ಮಾನ ಪ್ರಭಾವವು ಉಳ್ಳವನೇ. ಮಾನ ಪ್ರಭಾವವು ಉಳ್ಳವನೇ. ಮಾನ ಪ್ರಭಾವವು ಉಳ್ಳವನೇ. ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧಿಸುವ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ತಂದೆ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಲಿ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನ ಕಥನೆ, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಥನೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಆರಾಧನೆಗೆ ನೀನು ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಘನ, ಎಲ್ಲ ಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ
ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಈ ವೇಳೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದು, ನಾವು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುವ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆ ಆದವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಮಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ತಗ್ಗಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಚಲಿಸು ಕರ್ತನೇ. ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೇ, ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜವು ಕರ್ತನೆ, ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬಂದು ಗಿಡವಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕತ್ತು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮೆ ಮುದ್ರೆ ಹೊಡೆ ಇವರಿಗೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮೆ ನೀನು ಮಾತಾಡೋದು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ನೀನು ತೆರೆದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ರಥರಥ ದೇವದೂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಚಲಿಸು ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಮಾತಾಡು. ಯೇಸು ನಾಮ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಏಕೆ ಯೇಸು? ಆತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪಕಸ್ರ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಆತನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆಂದರೆ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಹೆಸರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನು ಉಣ್ಣಲ್ಪಟ್ಟು 3ನೇ ದಿವಸ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು. ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಪುನಃ ಬರ್ತಾನೆ. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಪುನಃ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆ ಪುನಃ ಬರೋದು? ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಅದು. ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನು. ಈ ವಾಗ್ದಾನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡುವ. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರ? ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆತನದ್ದು. ಈಗ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳೆಯದೆ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಸಮಯ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣ, ಅದು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ. ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದೆಂದು. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ನಾವು. ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ 3ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾಲವೇ ಸಾಕು. ಏನಂತಾನೆ? ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾಲ ಸಾಕು. ಇಡೀ ಓದುವ ನಾವು ಅದು 4ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು. ಮೊಬೈಲಿಂದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಾನವು ಮಾನವನು
ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಒಳ್ಳೆಯದರು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರು ಅರಿವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಾವು ಸಮಯ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಹೊರಗೆ ಏನುಂಟು? ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬಾರ್ದು, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸಮಯ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, ಸುಳ್ಳು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವ? ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಮಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವ? ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮಯ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಮಾನವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಮಯವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ? ಅದು 3:4 ನೀವು ಬಂಡುತನ ದುರಾಶೆ, ಕುಡುಕತನ, ದೌರ್ಯತನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಗೋಷ್ಠಿ, ಕುಡುಕತನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಗೋಷ್ಠಿ, ಅಸಹ್ಯವಾದ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ, ಈ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೋದ ಕಾಲ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟ ತನಕ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿ. ಸಾಕು, ನೀವು ಕಳೆದ ಸಾಕು. ಇನ್ನಾದರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಇನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಕಾಲ ಯಾವುದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು. ನೀವು ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು. ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ ಸಮಯ. ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವ? ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದುವ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಬರೀತಾನೆ. 13:4 ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಬೇರೆ ಆತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾನವಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತನ ಬಾಧೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೋ ಆತನು. ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದನು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದು ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಇದೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗೇನಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಆಗ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ, ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನೀವು ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನ, ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುವರಾಗಿದ್ರಿ. ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಆ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಾಗ ನೀವು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ದಿವಸ. ಹಾಗಾದರೆ
ಆತನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತೇವಾ? ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೇವಾ? ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇರಬೇಕು. ಯೇಸುನ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೋಕದ ನಿಮ್ಮ ಭೋಗ ಕಸರ ನೀವು ನಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರೆದ್ದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಧನ್ಯರೆದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ಬಾಧ್ಯ ಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ? ಪೇತ್ರನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಈ ಅನುಭವ ಆತನಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತು ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸರಿ ನಿಂದೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನು. ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೇಜೋಮಯವಾದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತೇಜೋಮಯವಾದ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ ದೇವರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಯಾರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಆತ್ಮ ಉಂಟು? ತೇಜೋಮಯವಾದ ಆತ್ಮ ಉಂಟು, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆತ್ಮ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ. ಯೇಸುಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಉಂಟು. ತೇಜೋಮಯವಾದ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಆತ್ಮ, ಬೆಳಕಿನ ಆತ್ಮ, ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗುಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಒಳಗುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತೇಜೋಮಯವಾದ ಆತ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೇಜೋಮಯವಾದ ಆತ್ಮ ನಾಗಿರುವ ದೇವರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮ ಯಾವುದು? ತೇಜೋಮಯವಾದ ಆತ್ಮ. ಭಯಂಕರ ಆತ್ಮ ಅದು, ದೇವರ ಆತ್ಮ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಉಂಟದು, ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಉಂಟು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವನು ದೊಡ್ಡವನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದನು. ತೇಜೋಮಯದ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರ ಆತ್ಮ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತೇಜೋಮಯ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ಮಾಡದಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ, ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಿದು, ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕೊಲೆಗಾರನು ನೋಡಿ, ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕೊಲೆಗಾರನು, ಕಳ್ಳನು, ದುಷ್ಟನು, ಪರಾಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕುವವನು ಆಗಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರನಾಗಬಾರದು. ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ, ಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕೊಲೆಗಾರನು, ಕಳ್ಳನು, ದುಷ್ಟನು, ಪರಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕುವನು ಆಗಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರನಾಗಬಾರದು. ಆತನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ಏಕೆ? ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕಸ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದಕಸ್ರ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ
ಟೋಟಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆತನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಹಿಂಜಾರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ದೇವರ ಅನನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಮೊದಲು ದೇವರ ಅನನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ ಅನನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಅನನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವನು ಹೋಗುವ ಸಭೆಗೆ ಅನನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆತನು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತನು ಹಿಂಜಾರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಆತನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆಂದು ಪೇತ್ರನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏನೇಳ್ತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟರೆ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟರೆ ಅವನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಬಾಧ್ಯ ಪಟ್ಟರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಸ್ರ ನೀನು ಬಾಧ್ಯ ಪಟ್ಟರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿಗಸ್ರ ನೀನು ಬಾಧ್ಯ ಪಟ್ಟರೆ ಅವನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಲಿ. ಆ ಹೆಸರಿಗಸ್ರ ಆತನು ಬಾಧ್ಯ ಪಟ್ಟರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಸ್ರ ಬಾಧ್ಯ ಪಟ್ಟರೆ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆತನು ಘನಪಡಿಸಲಿ. ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೆದಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬರೆದಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬರೆದಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಅನುನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುನ್ನತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಭೆಯ ಅನುನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಅನುನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸತ್ಯವೇದ ಓದಬೇಕು, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಧ್ಯ ಬಂದರೂ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯ. ಆತನು ಘನಪಡಿಸಿರಿ, ಆತನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಆತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾನು ಕೈ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಷ್ಟೋ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಉಂಟು. ಯಾರಿಗಸ್ರ ಮಾಡಿದ್ದದು? ನಿನಗಸ್ರ, ನಿನಗಸ್ರ ಮಾಡಿದ್ದದು ವಾಗ್ದಾನ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲಿ 17 ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ವಿಚಾರಣೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ? ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಆಲಯ ಹೇಗೆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ? ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಗತಿ ಏನಾಗುವುದು ನೋಡಿ. ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬಿದವರೇ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದರೆ ನಂಬವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಸಭೆಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಏನು ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕು, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾದನು. ಆಗ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆತನ ದಿವಿಟಿಗೆ ಉರಿತಾ 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 ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ, ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ, ನೀವು ದಿವಸ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಲೆ ಆಗಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಹೌದು, ಆ ದಿವಸ ನೀವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಿ ನೀವು ಆರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೇವೆ? ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಾಗ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದುವ, ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆ
3ರಲ್ಲಿ ಆತನು 9 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3ರಲ್ಲಿ 9, 3ರಲ್ಲಿ 9, ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆ. ಕರ್ತನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ತಡ ಮಾಡುವನಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂದು. ಆತನಿಗೆ, ದೇವರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯೇಸು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಆತನು ಶಿಲುಬೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಇರುವಾಗ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ? ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು, 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಮಯ ದೇವರು ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋದದ್ದು? 33 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋದದ್ದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಮಯ ಉಂಟು. ಒಂದು ಸಮಯ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೇಮಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನೇಮಕ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆತನು ತಡ ಮಾಡುವನಲ್ಲ, ಆತನು ಸಭೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸಭೆ ಸಿದ್ಧ ಉಂಟ. ಸಭೆ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದಾನ. ವಿಶ್ವಾಸಿನ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಉಂಟ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದ ಇದ್ದಾನ ಆತನು. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗ್ತಾನ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ವಿಧೇಯತ್ವೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ವಿಧೇಯತ್ವೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಬ್ಬನು ಇಂಥ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅವಿಧೇಯ ಆದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಆದಾಗ. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವನು ವಿಧೇಯ ಆಗದಾಗೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ದರೆ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತ್ವ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಉಂಟು, ಅದು ನಾವು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತನು ಕರ್ತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಗ್ದಾನ ಬೇರೆ, ಆಜ್ಞೆ ಬೇರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಗ್ದಾನ ಬೇರೆ, ಆಜ್ಞೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ತಡ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನಃ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಭೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಕುಜ್ಜೋದಗಾಯರು ಬಂದು ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಇದು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಜಾರುವ ಸಮಯ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ತಡ ಮಾಡುವನಲ್ಲ. ಯಾವನಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಬಾರದು. ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ನಾಶವಾಗುವುದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ. ಹೇಗೆ ತಿರುಗಲ್ಪು? ತಾನೊಂದು ಪಾಪಿ ಎಂದು ಅರಿತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ನನಗೊಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಬೇಕು ಎಂದು ಆ ರಕ್ಷಕನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು. ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವವಾಗಿದೆ, ನಿತ್ಯತ್ವವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವಾಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿತ್ಯತ್ವ, ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಿತ್ಯತ್ವ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಿತ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮಾನವನು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ರೈಟ್. ಆದರೆ ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಆತನನ್ನು. ಆತನ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಆತನ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸಂತೋಷ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಏಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಒಳಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಯು ಆತ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರಬೇಕು ನಾವು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾನೆ ಮಾನವನಿಗೆ, ಅದು ನಾವು ನೆನಪಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನಾವು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಟೋಟಲಿ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಆತನ ಮುಂದೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆತ್ಮನ ತುಂಬಿ ನಾವು ಕೂಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಆತನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 14, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ 14, ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಂತರಾಗಿದ್ದು ಶಾಂತ ಭಾವದಿಂದ ಇರಿರಿ, ಕಾದಿರಿರಿ ಆತನನ್ನು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಶಾಂತ ಭಾವದಿಂದ ಇರಿರಿ, ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗಬೇಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಗಲಿಬಿಲಿ ಕಲಬಡಿರಿ. ಶಾಂತ ಭಾವದಿಂದ ಇರಿ, ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನಿಲ್ಲಿರಿ. ಶಾಂತ ಭಾವವಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸಪಡಿ. ಆತನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ, ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಯೂ, ನಿರ್ದೋಷಿವಾಗಿಯೂ ಆತನ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು? ಒಂದು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಯೂ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧತ್ವೇ, ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ನಿರ್ದೋಷಿ. ಯಾರು ನಿರ್ದೋಷಿ? ಯೇಸುನ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ಯಾರು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸುಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ, ಅವರು ನಿರ್ದೋಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿರ್ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಯ ತನಕ. ನಿರ್ದೋಷಿ ಮತ್ತು ಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಿರಿ ಅಂತಾನೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿರಿ ಆದಷ್ಟು. ಕಾಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕಳೆಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀವು ಕಳಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಪ್ರಿಯರಿ. ಕೀರ್ತನೆ 91:14 ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. 91:14 ಏನೋ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ವಾಗ್ದಾನ ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ನೋಡಿ. 91:14 ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಆತನು? ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ನಾವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವೆನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಸಕ್ತವ ಎಲೆ ಬಾಯರಿದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಅರಿತವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 17:3 ಏನಿರ್ತದೆ?
ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಿರ್ತದೆ? ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು, ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಅರಿತವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಉದ್ಧಾರಿಸುವೆನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವೆನು ಅವನು. ನೋಡಿ, ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಿಕಾಂಡ 17:1 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 17:1 ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಆತನಿಗೆ. ಆತಕಸರ ಆತನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ಒಂದು ಸಂತತಿ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ರಾಮನು 99 ವರ್ಷದವನಾದಾಗ, ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು 99 ವರ್ಷದವನು ಆದಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು, 99 ವರ್ಷದ ಆಗುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು. ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನು. ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು, ನನಗೆ ನಡಕೊಂಡು ದೋಷವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ನಡೆಕೊಂಡು ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಆಗಿರು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಡೆಕೊಂಡು ನೀನು ದೋಷವಿಲ್ಲದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ವಾಗ್ದಾನ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ದೋಷವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ. ಏಕೆ ಆತನು ದೇವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅಬ್ರಾಮನು ತಪ್ಪಿ ಹೋದನು. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದನು ಆತನು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕಸರಾತನು, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುಗಸರಾತನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದನು. ಒಂದು ಸರಿ ಬರಗಾಲ ಬರುವಾಗ ಆತನು ಇಳುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನು ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆತನು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅವರು ಜನರಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅದು ಆತನು ತಿಳುಕೊಂಡು ಆತನು ಭಯ ಪಡ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದು ಉಂಟು? ಸುಂದರ ಚಂದ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇವಳಿಗೆ ಸಹ ನನಗೆ ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ಆತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡು, ಒಂದು ನಿನಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಎಂದು ಹೇಳು, ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದನ? ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತ ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ನನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಉಂಟು, ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನೀನು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೋಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಆತನು ಇದೇ ಬೈತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾನೆ? ಆತನು ದೋಷವಿಲ್ಲದವನ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರು. ಆತನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಇರು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನು. ನೋಡಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆತನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಅಬ್ರಾಮನ ಹತ್ರ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದಾಗಿರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು? ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದಾಗಿ. ಅದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? ಮಾನವ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು. ಒಂದೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನಿನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಾಗ್ದಾನ ಅವನ ಯಾರಿಗೆ? ಲೋತನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಯಾರಿಗೆ? ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆತನು ಲೋತನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟ ತನಕ ಲೋತನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಮಾತಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆ? ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕಂತ. ಯಾವಾಗ ಲೋಟ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದನೋ, ದೇವರವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸಂಶೋನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಂಶೋನ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ದೇವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ದಾವೀದನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದಾವೀದನು ವೈಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಆದರೆ ಆತನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ನಾನು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾನೆ, ರಿಫೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಾನು ಪಾಪಿ ಆದರೆ ನಾನು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಎಂಥ ನೀಚ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ನನಗೆ ತಳ್ಳಬೇಡ. ಅವನು ರಿಫೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಶ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ. ಆತನು ಶ್ರಮಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ನಾವು. ಮೊದಲನೇ ಯೋವನ ಪತ್ರಿಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಯೋವನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ತೆಗೆಯುವ ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು 4:15 ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯಾವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನು ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಆತನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ನಾಶವಾಗಬಾರದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇತ್ತು, ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆತ ದೇವರಾಗಿದ್ದನು, ಆತನು ಮಾನವನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು, ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಬೇಕು. ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಬೇಕು. ನಂಬಿ ಆತನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಗನ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು. ಆತನ ಮಗನೆಂದು ನಂಬಬೇಕು. ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಆಗಿದ್ದ, ಆತನು ನಿರಪರಾಧಿ ಆಗಿದ್ದ, ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದ, ಆತನು ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದ, ಆತನು ಸರ್ವಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ, ಆತನು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳನಾಗಿದ್ದ. ಆ ದೇವರು ನಿನಗಸ್ರ, ನನಗಸ್ರ, ನಮ್ಮಂತ ಪಾಪಿಗಸ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನು ಮಾನವನಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾನವಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ. ಆತನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ತಂದೆಗೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞವು ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆತನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಇಸಾಕನನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋದ. ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ನೀನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಲೋಕದ ಪಾಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಇಸಾಕನು ಕೂಡ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಜ್ಞವು ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಾಪವಾಗಿದೆ.
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಆತನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಂದು ಪಾಪ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಯಜ್ಞ ಆತನು ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ಯಜ್ಞ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಆತನ ಮಗನೆಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ಯೇಸು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಯಾವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಿರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು, ಕಳಂಕ ಇರಬಾರದು. ಆತನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ, ಶರೀರ ದೋಷವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು. ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸರಿಪಡಿಸು. ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯಬೇಕು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಾನು ನಡೆಯಬೇಕು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಿಧೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಯುಧ್ಯತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರಿಗೆ ಅಯುಧ್ಯತ್ವೇ ಅವನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಅಯುಧ್ಯತ್ವ ನಡೆಯುವನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾರು ಅಯುಧ್ಯತೆ ನಡೀತಾರೆ ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಧೇಯತ್ವ ನಡೆಯುವನಿಗೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ವಿಧೇಯತ್ವ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಂದಿಗೂ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ, ಆತನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರವಣಿಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಇರು, ನೀವು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಏನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಾಗ ನಾವು ದೋಷ ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕು. ನಾವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸೇರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆತ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಮಹಿಮಾ ಶರೀರ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂಕಟ, ಈ ಕಷ್ಟ, ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಾವು ಬಾಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಖಂಡಿತ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯಾದವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಈ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದೀ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದಿ ಕರ್ತನೇ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಾಶವಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೇ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗ ಭಾಗಗಳು ನೀನು ತೊಳೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೇ. ನಿನ್ನ ಭಯವು ಅವರೊಳಗೆ ಬರಲಿ. ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೇ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಮರ್ಪಣೆ ಜೀವಿತ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಕು ಕರ್ತನೇ. ಕರ್ತನೇ, ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾರ್ಗದ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಹೇಗೆ ಮೋಶೆಯು
ಫರೋಹನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು, ಅವನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ, ಈ ಕೊಂಚ ಸುಖಕಸರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೇಡ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡದೆ ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ಆತನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತನು ಹೊರಡಿ ಹೋದ. ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ದೇವರು ಜೀವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಇರ್ತದೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಇರ್ತದೆ, ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಆತ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆತನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನಗೆ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಒಬ್ಬನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರು ಏನೂ ಗತಿಯಪ್ಪ, ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬರ್ತದೆ, ನೀನು ನಂಬು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ನಂಬು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬರ್ತದೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾಶ ಹೋಗುವುದು ಆತನ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ, ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದು ಆತನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ನಡೆಯುವುದು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾರ್ಗದ ನಡೆಯುವುದು ಆತನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವಲೋಕದ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸು, ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸು. ಎಲ್ಲರ ಮನೋನ್ನತನ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ಆತ್ಮೀಯ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ಟಚ್ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೆ. ಕರ್ತನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಈ ಧರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ, ಈ ಲೋಕದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾನವನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವ, ತಂದೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು, ಟಚ್ ಮಾಡು ಅವರಿಗೆ, ಟಚ್ ಮಾಡು ತಂದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. ದೇವರು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನ ನಜರೇತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಓಪನ್ ಆಗಲಿ, ಮನೋನ್ನತನ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ, ಆತ್ಮಿಕನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಕಥೆ, ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಭಾಷೆ, ಜನ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಜವಾದ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರೆಂದು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆತನ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಕಥನೆ, ಆತನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನೇ ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಪರಲೋಕ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂದೆ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು, ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸು. ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು, ಮೋಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಮಾನವನಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಅವರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಹೋಗಲಿ ಬೆಳಕು ಕರ್ತನೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಓಪನ್ ಆಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ, ದೇಶ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯೆ ತೋರಿಸಪ್ಪ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಚಲಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚುವನ್ನು ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ಆಡಳಿಕೆ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ನೀನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು, ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾನವನ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರಿ. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಗನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಗನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆಯನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿಸು ಕರ್ತನೇ, ದಯ ತೋರಿಸು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೇ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನೀನು ಟಚ್ ಮಾಡು ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾನವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ ನೀನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಂತಾನೆ. ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ, ಮಾನವನ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಕರ್ತನೇ. ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಲಿ ಕರ್ತನೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುದಿನ ಆಹಾರ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುದಿನ ಆಹಾರಗಳು ತಂದೆಯನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸ್ವಾಮಿನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಯಾರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬಾರದು, ಯಾರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುದ್ದಿ ಹೋಗಬಾರದು. ದಿನದಿಂದ ದಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೀ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ನೀ ಬಲವು, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೀ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ನೀ ಬಲವು, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. तेरे जैसा कोई नहीं. ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆತನು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರಾಗ್ತಾನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದೇವರು, ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನದ ದೇವರು. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. ಎಲ್ಲ ಮಾನವನಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವ ಈ ವಾಗ್ದಾನ ನೆನಪಿಗೆ ತರಿಸು. ನೀನು ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಗರ್ವ, ಎಲ್ಲ ಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಅಂತ್ಯಾಶ್ರಮ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ,
ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಅನನ್ಯತೆಯ ಸಹವಾಸ ಈಗಲೂ ಸದಾಕಾಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ